آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس کا مطالعہ کیجیے، میرے ساتھ نکالیے امثال کی کتاب اور اس کا 5 باب اور اس کی 12 آیت سے لے کر ہم کلام خدا کی 19 آیت تک کلام خدا کی تلاوت کریں گے۔ فبس بدکار آدمی ٹیڑھی ترش زبان لیے پھرتا ہے، وہ آنکھ مارتا ہے، وہ منہ سے باتیں اور انگلوں سے اشارے کرتا ہے، اس کے دل میں کجی ہے، وہ برائی کے منصوبے باندھتا رہتا ہے، وہ فتویٰ انگریز ہے، اس لیے آفت اس پر نگہان آ پڑے گی، وہ یک لخت توڑ دیا جائے گا اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔ 6 چیزیں ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہٹ ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والے دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گناہ اور دغا گوئی کرتا ہے، اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین آمین۔ ابھی ہم نے مثال کی کتاب اس کا 5 باب سے لے کر 12 آیت سے 19 آیت تک پڑھا ہے۔ پچھلے اتوار ہم نے جو تلاوت کی تھی، کسی کو پتا ہے کون سی کتاب سے اور کس باب سے؟ جی، ایوب کی کتاب، اس کا 5 باب، اس کی 17ویں سے 18ویں 19 آیت تک، اور اس میں لکھا تھا کہ خداوند تجھے ان آفتوں سے جو تجھ پر آنے کو ہیں، 6 یا 7، ہم نے اس کے متعلق سیکھا تھا 6 اور 7 آفتوں سے وہ خدا ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج مثال کی کتاب میں بھی وہی خدا جو ایوب کے ساتھ ہم کلام ہوا، اور وہی سلیمان بادشاہ سے بھی ہم کلام ہو رہا ہے کہ مجھے ان شخصوں سے نفرت ہے۔ اور کیا لکھا ہے؟ کبھی ہم نے پڑھا، حبیث بدکار آدمی ٹیڑھی ترچھی زبان لیے پھرتا ہے، وہ آنکھ مارتا ہے، 2 پاؤں سے باتیں اور انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے، اس کے دل میں کھجی ہے، وہ برائی کے منصوبے باندھتا ہے، وہ فتنہ انگیز ہے، اس لیے آفت اس پر نہنگان آ پڑے گی، وہ ایک لخت توڑ دیا جائے گا اور کوئی چارہ نہ رہے گا۔ 6 چیزیں ہیں، خدا فرماتا ہے کہ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اس کو کراہٹ ہے، یعنی کہ نفرت ہے۔ خداوند کو 6 نہیں بلکہ 7 باتوں سے خداوند کو نفرت ہے، اور خداوند ایوب میں کہتا ہے کہ 6 نہیں بلکہ 7 آفتوں سے میں تجھے کیا کروں گا؟ بچاؤں گا۔ اور وہ کون سی آفتیں تھی؟ یہی ہے وہ آفتیں کہ جس سے خداوند کو نفرت ہے، وہ انسان کی زندگی میں ہے اور اس کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ان سے بچاؤں گا، میں ان سے تجھے نکال لوں گا۔ اور خداوند کا کلام آج یہی بات کہہ رہا ہے کہ اونچی آنکھ، پہلا کون سا ہے؟ اونچی آنکھ، اور دوسرا جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ، جو دروغ کوئی کرتی ہے، یعنی کہ کسی کے لیے ایسے ہی بے فضول منصوبے باندھتا ہے، اور جو بھائیوں میں انفاق ڈالتا ہے،
جو بھائیوں کی محبت میں آ کر ان کی دراڑیں پیدا کرتا ہے، ان رشتوں کو خراب کرتا ہے، چاہے وہ فیملی میٹر ہو، چاہے وہ کہیں کا بھی رشتہ ہو، میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ جو شخص ایسے کام کرتا ہے، جو کسی کا گھر تباہ کرتا ہے، جو کسی کے آپس کی محبت میں نفرت پیدا کرتا ہے، میں اس کے خلاف ہوں، میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ میں ان 7 آدمیوں کی حرکتوں سے، اس کے رویوں سے، اس کے چال چلن سے، ان کے منصوبوں سے میں نفرت کرتا ہوں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے آج کہ یہ 7 نہیں ہے، انسان کے اندر 7 باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہزاروں سالوں سال گزر گئے ہیں، خدا ابھی بھی انسان کی طرف نگاہ رکھ رہا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ انسان کے ارادے ہمیشہ برے ہی ہیں، انسان کے ارادے ہمیشہ برے ہی ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہمارے ارادے، ہمارے منصوبے، ہماری چال چلن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا خدا کی حضوری میں مقبول ہو جائے، اور اس کا زمین پر آنے کا یہی مقصد تھا کہ ہم بچ جائیں، ہماری حرکتیں، ہمارے منصوبے، ہمارے چال چلن، ہمارے ارادے خدا کی حضوری میں پسند آ جائے۔ لیکن انسان میں 7 نہیں بلکہ ہزاروں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے ہماری غلطیاں ہم میں موجود ہیں۔ اسی لیے نہایت میں کہتا ہے کہ ہم باتوں ہی باتوں میں خطا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ باتوں ہی باتوں میں خطا کرتے ہیں، لیکن کامل شخص وہ ہے جو باتوں باتوں میں کیا نہ کرے، خطا نہ کرے۔ سب سے پہلے تو خداوند کو ایک چیز پسند نہیں ہے، اس میں ہم نے کہا ہے کہ اونچی آنکھ۔ اونچی آنکھ کون سی ہوگی؟ وہ بتائے گا؟ غرور اور تکبر، اپنے آپ کو سب سے زیادہ انوکھا ہی سمجھنا کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میں ہی دنیا میں ہوں اور کوئی سب ایسے ہی ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ مجھے ایسے شخص سے نفرت ہے۔ اونچی آنکھ جو اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتا ہے، سب سے اعلیٰ سمجھتا ہے، کسی کو کچھ سمجھتا نہیں، اس کا ہی زمین پر اختیار ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ مجھے ان شخصوں سے نفرت ہے، میں ان سے کراہت کرتا ہوں، میں اپنا منہ ان سے پھیر دیتا ہوں۔ کراہت کا مطلب ہے کہ منہ پھیر۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے منہ پھیر لے؟ خدا ہم سے اپنا شفقت والا ہاتھ اٹھا لے؟ ہمیں اپنی نظروں کو، اپنی رویے کو، اپنے کردار کو، اپنے آپ کو اس وقت ہی ہم تبدیل کر سکتے ہیں کہ جب ہم خدا کے کلام میں جائیں گے، خدا کی کلام کی حکمت کو اپنے دل میں رکھیں، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ خدا کا خوف حکمت کا کیا ہے؟ شروع ہے۔ اور جس شخص میں خوف ہے، جس شخص میں خوف ہے، خدا کا خوف ہے، وہ ہر بات پر غالب آ سکتا ہے، وہ ہر بات پر اپنے آپ کو قابو کر سکتا ہے۔ اور یعقوب کہتا ہے، یعقوب نہایت نامہ میں، یعقوب کے خط میں یعقوب فرماتا ہے کہ انسان ہر چیز پر غالب آ سکتا ہے، گھوڑوں پر، رتھوں پر، ہر چیز پر اس کا غالب ہے، لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے جو قابو میں نہیں آ سکتی۔ وہ ہمیشہ شکیب آتی ہے، وہ ہمیشہ اونچی اونچی باتیں کرتی ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ اونچی آنکھوں سے مجھے نفرت ہے، غرور سے مجھے نفرت ہے۔ جو اونچے اونچے بولتے ہو، جو اونچے اونچے اپنے خیالات کو ظاہر کرتے ہو، مجھے ان سب باتوں سے نفرت ہے۔ اور دوسری بات میں لکھتا ہے کہ جھوٹی زبان، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ لکھا ہے مثال 6 باب اس کی 16 آیت میں، جو چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 جن سے اسے کراہت ہے، ابھی ہم نے پڑھا۔ اور 12ویں باب میں لکھا ہے کہ سچے ہونٹ ہمیشہ قائم رہیں گے، سچے ہونٹ
क्या रहेंगे? हमेशा। और झूठ की जुबान दम भर की है। झूठ थोड़े दिनों का है, झूठ जो है थोड़े दिनों का है, लेकिन खुदा कहता है कि सच्चे होंठ हमेशा कायम रहेंगे। और देखना यह है कि हम सच्चे हैं तो खुदा जो सच्चा होता है शख्स, खुदा उसका भी साथ देता है। यूहन्ना की इंजील में अगर 8 बाब में अगर हम पढ़े तो वहां लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुमको क्या करेगी? आजाद करेगी। अगर आज तुम सच्चाई पर हो, अगर आज तुम सच्चाई में कायम हो, तो सच्चाई तुमको क्या करेगी? आजाद करेगी। चाहे किसी भी बात में आपको गिरफ्तार हो गए हो, किसी भी बात में आप फंस गए हो, लेकिन आप अपनी सच्ची बात में कायम हो, तो खुदावंद आपकी मदद भी करेगा। खुदावंद आपको उस सब चीजों में से निकालने की भी करेगा, खुद बढ़ेगा। क्योंकि जो झूठा शख्स होता है, झूठा शख्स क्या माशरा उसे पसंद करता है? माशरा उसे पसंद करता है? उसे माशरे में भी उसको पसंद नहीं किया जाता, उसके घर के लोग भी उसे नहीं पसंद करते। लेकिन खुदावंद जो सच्चा है, उसके हर वादे हाँ के साथ है, उसका कलाम सच्चाई है, और जो सच्चाई पर होते हैं लोग उसे मोहब्बत करते हैं, लोग उस चीज हर बात को सुनते हैं और उसकी हौसला अफजाई भी करते हैं। झूठ जो है, वो जो झूठ की जो कलाम मुक़द्दस में सजा है ना, उसके मुताबिक आज हम देखते हैं कि झूठी जुबान जो है, उसके मुताबिक जो खुदा ने अपने लोगों के लिए फरमाया है कलाम मुक़द्दस में, ज़बूर की किताब उसका 5 बाब उसकी 4 से 6 आयत को पढ़ेंगे। ज़बूर 5 बाब 4 से 5 आयत। ज़बूर को खुदावंद दाऊद नबी लिखता है कि झूठ जो है उसकी सजा क्या है। आए हम खुदा की कलाम में से देखते हैं। ज़बूर 5 बाब उसकी 4 से 6 आयत। क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश रहे, खुश हो, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो, बदी तेरे साथ नहीं रह सकती। क्या खुदा किसी शरारत वाले शख्स के साथ रफाकत रखेगा? वो कहता है तू ऐसा खुदा नहीं कि तू शरारत से खुश हो और उस बदी के साथ, उस बदी वाले शख्स के साथ रह सके। घमंडी तेरे हुजूर खड़े ना होंगे। क्या लिखा है? घमंडी तेरे आगे खड़े ना हो सकेंगे। तुझे सब बदकारों से नफरत है, तो उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा। खुदावंद उनको खूनख्वार और दगाबाज आदमी से कराहट है। फिर खुदावंद फरमाता है इसमें दाऊद नबी के सहीफा में, दाऊद ज़बूर में लिखता है कि तू घमंडी तेरे आगे खड़े नहीं हो सकते। कौन शख्स खड़ा होगा? जो सच्चा है, जो सच्चाई पर कायम रहता है और सच्चाई की बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है, और लिखता है कि वही मेरे आगे खड़े हो सकेंगे और कोई दगाबाज शख्स मेरे आगे खड़ा नहीं हो सकता। कौन खड़ा हो सकता है? जो सच्चाई से वाकिफ है और जो सच्चाई को जानता है और सच्चाई में ही रहकर अपनी जिंदगी को बसर करता है। खुदा फरमाता है कि मैं उससे बरकत दूंगा, मैं उससे सलामती बख्शूंगा और अपने कलाम से उससे शेयर करूंगा। आज ये वक्त है कि हमारी ज़बान जो हमें आग के तरह इस्तेमाल कर रही है, जो हमें दूसरों के लिए नुकसान पहुंचा रही है, हमें चाहिए अपनी ज़ुबान को काबू में रखें। हम अपनी ज़ुबान को झूठ ना बोलने दें, बल्कि क्या करें, उसको खुदा की सच्चाई की बातों को दूसरों के लिए हम पेश करें। क्योंकि काशवा में भी यही लिखता है कि झूठे, बदकार, रियाकार और बदकार, जो ज़नाकार, सब जो खास कर झूठे, और जो लिखा है कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। अगर हम खुदा की बादशाही को चाहते हैं, हम खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें इन बातों से दूर रखना है। आगे हम पढ़ेंगे, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रो पाओ। बुरे मंसूबे,
दूसरों के लिए बुराई सोचना, दूसरों के लिए अच्छाई की रास्तों को बंद करके बुरे मंसूबों को तरतीब दे देना, अपना ढांचा आगे रख देना, अपना आप आगे पेश कर देना। वो कहता है बुरा मंसूबा बांधने वाला वो शख्स है जो शरारत के पांव को तेज दौड़ता है, जल्दी से आगे हो जाता है। और पाई है नहीं ऐसे बुरा मंसूबा आगे रख देना। और हमेशा मैं एक बात करता हूं, जब मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज देखी है, अगर एक चीज जो सच्ची बात है वो हमेशा किसी को पसंद नहीं आती। हमेशा बुराई लोगों को क्या करती है, पसंद आती है। बुराई जो है वो ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाती है, बुराई जो है वो बड़े सब्ज बाग दिखाती है। लेकिन कलाम में लिखा है कि जो शख्स ये समझे कि वो ठीक रास्ते पर जा रहा है तो वो बेवकूफ है, क्योंकि उसकी तरह उसका आखिरी जगह हम बहुत सारे मंसूबे हमें पता ही होता है कि ये बढ़कर ठीक जा रहे हैं, लेकिन हम खुदा की राय नहीं लेते, खुदा की उस बातों को अपने दिल में नहीं लेते, बल्कि लेते हैं बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रोपाओं, झूठा गवाह। सबसे बड़ा क्या लफ्ज है, झूठा गवाह। अगर आप पुराने अहदनामा में 10 हुक्मों में पढ़े तो क्या लिखा है कि झूठी गवाही मत देना। लेकिन हमारे पास बहुत सारे बुरे मंसूबे जो बांधने वाले होते हैं, उन्होंने अपने गवाह भी तैयार कर लिए होते हैं, क्योंकि वो झूठों के सरदार हैं। इब्लीस हमेशा झूठ बुलवाता है, इब्लीस हमेशा क्या करता है, झूठ बुलवाता है। आए हम इसकी तस्दीक कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं कि कौन झूठ बुलवाता है। यूहन्ना 3 यूहन्ना 8 उसकी 44 वर्स, इसके बाद हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। यूहन्ना 8 उसकी 44वीं आयत, जरा देखिएगा कि झूठ कौन बुलवाता है हमसे, और झूठ जो है इब्लीस है, और वो हमें अपने आप में शामिल करना चाहता है। आए हम देखते हैं, तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हो। किसकी ख्वाहिश पूरा करना चाहते हो, इब्लीस की। वो कहता है कि तुम अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का इसका मतलब है हमारा बाप कौन है, इब्लीस। हमारा बाप कौन है, झूठ। झूठों का बाप कौन है, क्या हम उसके खून खरीदे बच्चे नहीं हैं? खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। एक काम 40 कोड़े खाए। आने वाले 2 तारीख को बुधवार दिन है, रोजों के शुरू अयाम है। हम अपने आप को झूठ के पाप से निकालें, उन शरारत के पांव को बांध लें, उन बुरे मंसूबों को यीशु के नाम से अपनी जिंदगी से बांध लें, उन शरारत के पांव को रोक लें, क्योंकि हम झूठे बाप की औलाद नहीं, बल्कि हम उस बाप की औलाद हैं जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जिसने हर बात को हमारे लिए अपने आप को पेश कर दिया ताकि हम बच जाएं। क्या हम उसके फर्जंद नहीं? कौन उसके फर्जंद है? यीशु का कौन फर्जंद बनना चाहता है? हालेलुया। आए फिर अगर हम उसके फर्जंद हैं तो झूठ को अपनी जिंदगी से दूर करें, झूठ को अपनी जिंदगी से दूर करें, बुरे मंसूबे बांधना बंद कर दें,
नेकी की तरफ अपने कदम को बढ़ाएं और शरारत के पांव को पीछे रोक लें, क्योंकि वो दरवाजे पर खड़ा है, वो हमारा इंतजार करता है। ऐ बोझ के दबे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ। अगर आज हम अबलीस के बोझ में हैं तो आए अपना आप उसे दे दें। उसे कहे कि मेरे अंदर से ये 6 बातें बल्कि 7 बातें जो तुझे पसंद नहीं, तो खुदावंद पाक खुदा तो मुझे सच्चे होंठ दे, मेरे अंदर सच्ची बातें तेरे नाम से बातें। दुआ करें अपने लिए, सब दुआ करें। हालेलुया, दुआ करें। खुदावंद पाक खुदा आपको बरकत दे। खुदावंद पाक खुदा आप 6 बातों से जो खुदावंद को नफरत है, आप सबको निकालने की कुदरत दे। झूठ से नफरत करें, बुरे मंसूबों से नफरत करें, ऊंची आंखें आपके अंदर से निकल जाएं, फरोख्ती आपके दिल में आ जाए, मोहब्बत आपके दिल में आ जाए। मंसूबे यीशु मसीह के नाम से बुरे मंसूबे खत्म हो जाए। जलाल का बादशाह हमेशा तेरे साथ साथ रहे। जलाल का बादशाह हमेशा तुझे बरकत दे। जलाल का बादशाह हमेशा तुझे कभी हाथ के नीचे सभा